اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سورج گرہن 12 اگست 2026 کو رات 8:34 سے شروع ہوگا اور 1:58 پر اس کا ٹائم ختم ہوگا۔ جو اس کا پیک ٹائم ہوگا وہ 10:46 ہوگا۔ 10:46 سے آدھا گھنٹہ پہلے اور آدھا گھنٹہ بعد، یہ وقت ہمارے پاس بہت قیمتی وقت ہے۔ حروف ثوامت کی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، کسی منتر کی زکوٰۃ ادا کی جاتی ہے، کسی عمل کی زکوٰۃ ادا کی جا سکتی ہے، کسی اسم کی زکوٰۃ ادا کی جا سکتی ہے۔ مختلف طریقوں سے اس کو عمل میں لایا جا سکتا ہے۔ آج کی اس ویڈیو کے اندر میرے ساتھ جو لوگ جڑے ہوئے ہیں روحانی علوم گروپ فیس بک کے اندر یا پھر یوٹیوب کے ساتھ جو میرے ساتھ چل رہی ہے، تمام ان احباب کے لیے ایک خاص تحفہ، اور ایسا تحفہ جو پہلے آپ نے نہ کبھی دیکھا نہ سنا ہوگا۔ اعمال کے اندر، عملیات کے اندر اس کی اپنی ہی اہمیت ہوگی۔ آپ اس کو ہر مقصد کے لیے استعمال کر سکیں گے، خواہ مقصد آپ کا دنیاوی ہو، دینی ہو، کسی سے کوئی آپ نے کام نکلوانا ہو، کسی کی زبان بند کرنی ہو، آپ کی کوئی حاجت ہو، دنیا جہان کا کوئی بھی مسئلہ ہو، بیماری ہو، پیچیدہ امراض ہو، ڈپریشن ہو، آپ کو صحت چاہیے، شادی، کوئی بھی معاملہ آپ اس سے حل کر سکیں گے، یہ میرا دعویٰ ہے آپ کو۔ میں اس کی ترتیب آپ کو تفصیل سے دوں گا انشاءاللہ۔ اگر آپ ویڈیو ذرا سکون کے ساتھ سنیں گے تو آپ کو عمل مکمل سمجھ آ جائے گا۔ آپ نے اس سورج گرہن کے موقع پر سورہ شمس کی زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ سورہ شمس قرآن مجید کے اندر آخری سپارے میں موجود ہے۔ چھوٹی سورت ہے، آسانی کے ساتھ آپ اس کو یاد کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کو زبانی یاد نہیں ہے تو آپ اس کو دیکھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں، اس کی زکوٰۃ ادا کر سکتے ہیں۔ جب پڑھتے رہیں گے تو یہ آپ کو زبانی یاد بھی ہو جائے گی۔ آپ نے اس وقت کے اندر پیک ٹائم آپ کی پڑھائی کے درمیان میں ہو، آپ نے سورہ شمس کو 91 مرتبہ 91 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہوگا، اول آخر درود شریف 15 مرتبہ۔ آپ کا عمل مکمل ہوا۔ اس کے بعد روزانہ اگلے 15 دنوں تک، اگلے چاند گرہن تک آپ نے صبح کی نماز کے بعد طلوع آفتاب کو فوراً جیسے سورج نکل رہا ہو، آپ نے مشرق کی طرف منہ کر کے کھڑے ہو کر شہادت کی انگلی بنا کر سامنے کر کے سورج کی طرف آپ نے سورہ شمس کو 15 بار پڑھنا ہوگا، اول آخر 15 بار درود شریف کے ساتھ۔ اس کے بعد جب اگلا 15 دنوں کے بعد تقریباً 28 اگست کو، اس کی میں پوسٹ علیحدہ سے کروں گا، مینشن کر دوں گا، جب چاند گرہن ہوگا تو وہ دن آپ کے عمل کا آخری دن ہوگا۔ مطلب 14واں دن گزار کے اگلی صبح 15واں دن آپ کا مکمل ہو جائے گا۔ یہ عمل 15 دنوں تک آپ نے لے کے جانا ہے، لیکن یہ اس کے جو پڑھائی سورج گرہن کی ہے، وہ چاند گرہن کی ہے، وہ 91 مرتبہ ہوگی، 91 مرتبہ، لیکن جو صبح کی پڑھائی ہوگی 15 دن، وہ 15 مرتبہ کی ہوگی۔ میں اس کو تھوڑا سا مزید آسان کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ عمل ہمارا ٹوٹل 17 دن کا ہے، یا 16 دن کا ہے، یا 15 دن کا ہے، یا 14 دن کا ہے، لیکن اس کی ترتیب سمجھ لیجئے۔ ہم نے اس کی شروعات کرنی ہے 12 اگست کو رات تقریباً 10 بجے کے قریب۔ 12 اگست کو رات 10 بجے کے قریب ہم نے اس عمل کو شروع کرنا ہے۔ سورہ شمس کو 91 مرتبہ پڑھنا ہے، اول آخر 15 مرتبہ درود شریف کے ساتھ۔ پھر جب صبح ہوگی، صبح ہم نے طلوع آفتاب کے فوراً بعد جیسے ہی سورج نکلے گا، سورج کی طرف منہ کر کے شہادت کی انگلی سورج کی طرف کر کے ہم نے 15 مرتبہ سورہ شمس کو پڑھنا ہوگا، اول آخر 15 مرتبہ درود شریف کے ساتھ۔ یہ عمل وہ ہمارا پہلا دن ہوگا، اس کو 15 دن تک لے کے جانا ہے، ٹھیک ہے۔ اس درمیان 13، 14، 15 دنوں کے بعد جو ٹائم چاند گرہن کا ہوگا، چاند گرہن کے ٹائم
आपने इस अमल को दोबारा 91 मरतबा पढ़ना होगा, अव्वल आखिर 15 मरतबा दुरूद शरीफ के साथ। ये एक हमारा अमल हो जाएगा, ये हमारा बड़ा अमल होगा, इसकी ज़कात हमारी अकबर होगी, सारी ज़िंदगी के लिए होगी, इससे हम दुनिया जहान के तमाम काम ले सकेंगे। इन 15 दिनों सूरज और चांद गिरन के बाद आपने रोज़ाना इसको सिर्फ और सिर्फ एक मरतबा सुबह जब सूरज निकल रहा हो आपने पढ़ना होगा, लेकिन जब भी संडे इतवार का दिन आएगा आपने सूरज शम्स को 15 मरतबा पढ़ना होगा। ये तरतीब हमेशा जारी रहेगी, इसको ख़त्म नहीं करनी। तस्खीर खलाइक इसके अंदर होगी, जाहो जलाल आपके अंदर आएगा, इतना रोब होगा, जो भी बंदा आपको देखेगा आपकी इज्जत करने के लिए उसका सर खुद ब खुद झुक जाएगा, नजरें उसकी झुकी होगी, उसके दिल दिमाग के अंदर आपकी इज्जत तौकीर होगी। अगर आपके ऊपर किसी ने जादू टोना नजर बद कोई भी मामला किया है तो वो भी खुद ब खुद उसके ऊपर वापस पलट जाएगा। जिन्नात अगर थोड़ी बहुत भी आपके साथ हरकत करते हैं, आपको तंग करते हैं, तो उनको ऐसी पिटाई होगी कि वो नजर नहीं आएंगे, वैसे भी नजर नहीं आते लेकिन वो दूर भाग जाएंगे आपके घर से, आपकी जिंदगी से। सूरज शम्स का जो भी बंदा अमल करेगा उसको हल्का टेम्परेचर होगा, उसको बुखार थोड़ा बहुत होगा, जिस्म उसका गर्म होगा, उसको गुस्सा आएगा, तबीयत जलाली होगी। उसने कोशिश ये करनी है इन दिनों में जो चीज़ें ब्लड प्रेशर बढ़ाती हैं वो कम से कम इस्तेमाल करनी है, नमक कम से कम इस्तेमाल करना है, गोश्त कम से कम इस्तेमाल करना है, फास्ट फूड कितने भी हैं वो कम से कम इस्तेमाल करने हैं, अपने आप को मेंटेन रखना है, पानी ज़्यादा पीना है, हर वक्त ला हौला दुरूद शरीफ पढ़ते रहना है, ताकि अमल की तासीर इतनी है कि आप ये ना हो किसी के ऊपर हाथ उठा लें, थोड़ा बहुत फसाद घर में बाहर चले और आप लड़ाई झगड़े के ऊपर आ जाएं, तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। सूरज गिरहन के अंदर आप अगर सूरज शम्स की ज़कात अदा कर लेते हैं तो माशाअल्लाह आपके पास एक ऐसी तासीर होगी जिसकी कोई हद नहीं है। सूरज शम्स के शमसी आदात, सूरज शम्स का तिलिस्म, सूरज शम्स का नक्श मुसल्लस खाली उल बतन, हर मकसद के लिए ये आप लोगों के साथ शेयर होगा। ये वही लोग इस्तेमाल कर सकेंगे जो सूरज गिरहन के अंदर सूरज शम्स की ज़कात अदा करेंगे, वो इसको फिर किसी भी टाइम किसी भी वक्त इस्तेमाल कर सकेंगे, दूसरों को दे सकेंगे, खुद इस्तेमाल कर सकेंगे, दुनिया जहान का हर काम ले सकेंगे। 15 दिनों की मेहनत आप ऐसे समझ लें कि आपकी 20 साल की मेहनत के बराबर होगी, ये समझ लें। इस दरमियान दौरान अमल ये जो 15 दिन होंगे सूरज और चांद गिरहन, इसके दरमियान कोई शरीयत के बाहर कोई भी ऐसा काम नहीं करना, गुनाह नहीं करना, गुनाह कबीरा जितने भी हैं छोटे बड़े हत्तुल इम्कान इनसे बचना है, हत्तुल इम्कान, क्योंकि जो अमल कर रहे हैं वो जलाली अमल है, उसकी तासीर हद दर्जा ज्यादा है। पहले दिन ही जब आप बैठेंगे जो आपको तपिश या हरारत आपको फील होगी, महसूस होगी, आपको पता चलेगा कि हाँ वाकई आमाल के अंदर कोई तासीर होती है और इस सूरत के अंदर कोई तासीर जो इतनी जलाली है हमें बैठने भी नहीं दे पा रही। अमल के दौरान अपने पास पानी की बोतल ज़रूर रखें ताकि अगर थोड़ा बहुत भी आपको ऐसे फील हो टेम्परेचर बढ़ रहा हो, फ़ौरन आपने थोड़ा बहुत पानी पी लेना है, अपने आप को मेंटेन रखना है, सेट रखना है, होश व हवास में बैठना है। जो भी शख्स इस अमल को करना चाहे कमेंट्स के अंदर अल्लाह अकबर लिखे, डन करे, वीडियो को लाइक शेयर करना आपका काम है। कोई भी बात हो आप कमेंट्स के अंदर पूछ सकते हैं और इंशाअल्लाह मैं मुकम्मल रहनुमाई करने की कोशिश करूंगा इंशाअल्लाह। जज़ाकल्लाह।